آپ بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ٹکا خان ثانی اور اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں. جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی, الیکشن کمیشن نے محروم کر دیا ہے, اور یہ 23 سیٹیں 23 سے 25 سیٹیں تحریک انصاف کی ہو سکتی تھی. مخصوص نشستیں کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت بیرسٹر علی ظفر جو کہ تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب, یہ جو آپ کی کتنی ٹوٹل ایم این اے کی سیٹیں ہیں 91 سے 94, تو یہ کیا فارمولہ ہوتا ہے؟ ریزرو سیٹیں ہوتی کیا ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 51 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی سیٹیں ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک سیاسی جماعت جتنی سیٹیں جیتتی ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی, کسی بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی کی پہلے بات کرتے ہیں, جتنی بھی وہ سیٹیں جیتتے ہیں اس کے مطابق اس کے پروپورشنیٹ آپ کو ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں. اتنی ہی آپ کو ریزرو سیٹس کا مطلب ہے کہ مخصوص جو سیٹیں ہیں عورتوں کی اور مائنورٹیز کی. اب مثلا آپ اسی طرح اسمبلیز کا ہے, ہر اسمبلی میں جتنی آپ نے سیٹیں جیتی ہوں جنرل الیکشن میں اتنی آپ کو مخصوص سیٹیں مل جاتی ہیں پروپورشنیٹلی. اب مثلا اگزامپل لیتے ہیں, بلوچستان کا سب سے آسان اگزامپل ہے کہ بلوچستان سے آپ کو 16 اگر آپ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان سے 16 سیٹیں جیتتے ہیں آپ, تو آپ کے پاس 4 مخصوص سیٹیں ہیں. یعنی کہ ہر جماعت جو ہے وہ اگر 4 سیٹیں جیتے گی بلوچستان جنرل الیکشن میں تو اس کو ایک مائنورٹی سیٹ, ایک خاتون یا مائنورٹی سیٹ, ایک اس کو ریزرو سیٹ ملے گی خاتون. اس لیے اگر اگر 4 جماعتیں 4 جیتیں گی تو ان کو ایک ملے گا. ایک جماعت اگر 8 جیت جائے گی تو اس کو 2 سیٹیں ملیں گی مخصوص. یہ ہے فارمولہ. اور ساتھ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, انڈیپینڈنٹ لوگ بھی آتے ہیں الیکشن لڑ کے, اگر کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں تو وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں, تو پھر اس سیاسی جماعت کو بھی اس کے مطابق مل جائیں گی سیٹیں. مثلا اگر 4 انڈیپینڈنٹ آتے ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں بلوچستان کی کیس میں, تو اس جماعت کو ایک سیٹ مل ایک اور سیٹ مل جائے گی ریزرو. تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس وقت؟ 91-92 آپ کی سیٹیں ہیں. اس وقت ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں مل سکتی. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے, چونکہ پی ٹی آئی کو سمبل نہیں دیا گیا تھا اور پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا ہوا تھا, اس لیے ہمیں مجبوراً کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا تھا. تو پی ٹی آئی کے جو بیک کینڈیڈیٹس تھے وہ سنی اتحاد کو انہوں نے جوائن کیا, اور اب ہمارا یہ آئین کے مطابق تقاضا تھا, ہماری یہ استدعا تھی کہ ہمیں پھر آپ ریزرو سیٹس دے دیں اسی پروپورشن کے مطابق. اگر ہمارے 92 لوگوں نے یا 90 لوگوں نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کو, تو ہمیں اس کے مطابق جتنی بھی ریزرو سیٹس بنتی ہیں فارمولہ کے مطابق ہمیں دے دیں, جو میرا خیال ہے 23 بنتی تھی. اب جو الیکشن کمیشن نے کیا, انہوں نے کہا نہیں, آپ کو یہ 23 نہیں دے سکتے, کیونکہ جس میں سنی اتحاد تھی انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی اپنی ریزرو سیٹس کے لیے, نام نہیں دیے تھے, بعد میں دیے ہیں, بعد میں آپ نے دیے, ہم نہیں مانتے. اب یہ 90 کی 90 سیٹس کے اگینسٹ جتنی 23 سیٹیں بنتی تھیں وہ ہم باقیوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو یہ انصاف کے بھی خلاف ہے, قانون کے بھی خلاف ہے, آئین کے بھی خلاف ہے, اور یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی ایسے لوگوں کو دے دیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے. کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے اتنی, لیکن سنی اتحاد میں گئے ہوئے سنی اتحاد کو ملنی چاہیے, لیکن وہ نہیں دی گئی. اچھا, اب یہ 23 سیٹیں جو ہیں وہ علی ظفر صاحب کس کو ملیں گی؟ آئین کے مطابق یہ 23 سیٹیں ایوان میں ہوں گی نہیں, یا کہ ڈیوائڈ ہو جائیں گی؟ کہا ہے کہ آئین میں سب کو دے دیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کس نے کہا؟ اچھا, فیصلے الیکشن کمیشن یہ کہا ہے کہ آپ باقیوں کو دے دیں. 4 لوگوں نے یہ کہا ہے, ایک ممبر نے کہا ہے نہیں, آپ اس کو کسی کو نہیں دے سکتے. تو 4, اس کا مطلب فیصلہ تو ہو گیا, پھر اب جی. ڈیوائڈ ہو جائے گی. یہ سیٹیں ملیں گی نون لیگ کو, جو جماعتیں ہیں انٹائٹل, لیکن زیادہ ہوگا اب نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی. تحریک انصاف کا سیاسی نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمارا نقصان یہ ہوا جی کہ ایک تو ہمارے نمبرز کم ہو گئے, سو اپوزیشن کم ہو گئی پوری جو پارٹی ملی. دوسری بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو الیکشنز تھے آنے والے پریزیڈنٹ کے, اس میں ہمارے اتنے ووٹس کم ہو گئے اور دوسروں کے اتنے زیادہ ہو گئے. اور تیسری چیز جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ بھی, اس میں بھی ہماری جو تعداد ہے سینیٹرز کی وہ کم ہو جائے گی, کیونکہ ہم اب اتنے سیٹیں جو ہماری
वोट्स होने थे, हमारे रिज़र्व सीट्स ने वोट करना था अपने सेनेटर्स के लिए, वो अब दूसरी साइड पे चले गए। तो जितने सेनेटर्स हमारे पास सीटें बचती थी वो अब दूसरी साइड को चले गए। अच्छा, क्या वजह है? लूज़र 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 पीटीआई हर मैदान में जो है वो क्यों उनको सुबकी हो रही है? आप देख लें बल्लाबाज, इसके बाद इससे पहले बल्ला, इसके साथ साथ अब रिजर्व सीटें, मेरा ये ख्याल है आपको हमारा लगता क्या है? कसूर जो है ना कि कसूर पीटीआई का ये है कि हम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मकबूल हैं लोगों में। मकबूलियत? तो जितनी मकबूलियत होती है उतनी फिर काविश होती है कि कानूनी तौर पे नुकसान पहुंचाया जाए और तब्दील किए जाएं तो रिजल्ट्स। अच्छा, चलते चलते बताइएगा, रिजल्ट के बारे में इमरान खान से मुलाकात हुई, वो क्या कहते हैं जो अभी तक का रिजल्ट आया? जी देखिए, वो उनको अंदाज़ा है कि लोगों ने मैंडेट तो भरपूर दिया है, उनको ये भी अंदाज़ा है कि जो बहुत सारी सीटें हैं जो जीती हुई थी वो उस पर हरवाया गया है, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी काविश जारी रखें, बिल्कुल कोशिश करते रहें कि एक तो वो तब्दील करें रिज़ल्ट्स को कानूनी तौर पे, और दूसरा पार्लियामेंट में भी भरपूर हिस्सा लेते रहें, और ये इवेंचुअली इंशाल्लाह जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और वापस आ जाएंगी सीटें भी, और ये रिज़र्व सीटें जो गई हैं वो भी इंशाल्लाह वापस। अली ज़फ़र साहब, बस चलते चलते एक बात आपसे पूछनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब का, इस शदीद सर्दी में इस वक्त वो जवाब दे रहे हैं हमें, और सेनेट की इजलास से बिल्कुल, ये ज़रा पीछे दिखाना, ये सेनेट का इजलास अभी ख़त्म हुआ है और ये कॉरिडोर है पार्लियामेंट का, यहाँ खड़े हम शदीद सर्दी में अली ज़फ़र साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ी ठंडी हवा, और इसी वजह से इन्होंने अपना नेक को कवर किया हुआ है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपको लगता है सर्दी नहीं लग जी जी जी, वो मैं भी, बस अभी सर्दी ज़्यादा, मरी की हवाएं आ रही हैं बर्फ़बारी की वजह से। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक बात, इसको आप चैलेंज कर रहे हैं, किस फोरम पे जाएंगे आप? ये देखें, चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर तो ये होता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के बाद फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाएं, और दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं अगर ये फंडामेंटल राइट्स का, बुनियादी हकूक़ का इशू है। तो अभी हम फैसला करेंगे, मुशावरत करेंगे आपस में, और फिर फाइनल फैसला करेंगे कि हमने कौन से फोरम पे जाना है। बिल्कुल जी, चैलेंज करने का फैसला हुआ है, लेकिन एक बात आपसे पूछ के ही मैं इजाज़त लूँगा। मुझे अगर ये मैं बात कहूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जहाँ बहुत फ़ायदेमंद हुई, वहाँ क्या ये तो नुकसान नहीं हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो अपने पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़े, और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो इलेक्शन अपने फोरम पे लड़ी, जिसके पास अपना एक उम्मीदवार था जो इलेक्शन लड़ के आया, उनकी फहरिस्तें भी मौजूद थीं, उसको एडिशन किया जा सकता था। क्या ये फैसला तो गलत नहीं हो गया कहीं? ये देखें, बेहतर शायद पहला फ़ैसला आप MWM की तो एक सीट थी ज़रूर, वो एक फ़ैसला वो भी कंसिडर हुआ था, और वो फ़ैसला शायद अगर होता तो ये वाला सिचुएशन शायद ना होती। लेकिन बहरहाल आइन चूँकि बड़ा इतना वाज़े है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने लिस्ट देनी है या नहीं देनी, तो मेरा ख़्याल है कि इसीलिए फ़ैसला किया गया होगा सुन्नी इत्तेहाद के लिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि डिबेटेबल फ़ैसले होते हैं, हाइंडसाइट में देखना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे फाइनल फैसला क्या। थैंक यू वेरी मच अली ज़फ़र साहब, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखिए, कभी कभी एक जमात जो है वो अपनी साख बचाने के लिए अगर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इसलिए इत्तेहाद नहीं किया था कि शायद सेक्टिज़म की तरफ बात न चली जाए, कोई मजहबी तासर ना हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक और तरह की जमात है, और उसके बाद कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया होता, आज ये 23 सीटें भी आ जाती, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी फ़ायदा होता कि वो भी यहाँ मौजूद होते और इसी तरह सियासत करते। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, गलती हुई है, इस फैसले में भी गलती हो गई होगी, शायद कोई ये सामने बात ना आए, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की लिस्ट है या नहीं है। हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि उनकी फहरिस्त अंदर मौजूद थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फहरिस्त ही नहीं थी, तो मखसूस नशिस्तें बिल्कुल इसलिए गईं। 23 ख़वातीन या 2-3 और जो माइनॉरिटी के, कोई सिख, मसीही,
कोई और मज़हब का इस एक एम एन ए बन सकते थे, 2 या 3 एम एन ए बन सकते थे। अब ये सीटें तहरीक इंसाफ की क़यादत के एकदम बदलते फैसले जो हैं उसकी वजह से भी गई हैं। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अब ढूंढें ये फैसले कैसे हुए। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।